जय मोगल, जय मणिधर, जय वड़वाड़ी, जय कबरावाड़ी। माँ मोगलना 18 वर्षने आशीर्वाद माताजी बधाने सुखी राखे अने तमने माताजी खूब धंधा में, रोजगार में, नौकरी में प्रगति आपे एवा मोगलधाम थी बापूना आशीर्वाद देवाने सीध नहीं देवा जाए, पण पहला दवा अने पछी दुआ बे एम अंधश्रद्धा नहीं। मित्रों विडियो एटला माटे दऊँ छूँ कि जे दिल्हीनी मालकोर जे घटना बनी है एमां कारण के हूँ तो चारण छूँ, आईनो परिवार छूँ, पण आपसेको न नाखो बराबर। कारण के हूँ कोई कारण ने मानतो नहीं। सरकार काम करे छे त्यारे बहु सारूँ ज करे छे काम, पण 140 करोड़नी वस्ती से आपणे बधाने साथ सहकार अपाया त्यारे आनी कॉमेंटो न कराय, आनी वात आवी भड़काऊ भाषण न करो। आ भणेलने वधारे कहेवामां आवे छे। बीजुं कि आपणी गुजरातनी पोलीस, हूँ पोलीस नहीं कहतो पण तमारे समजाववा माटे पोलीस कहूँ, मारा माटे योद्धा छे, योद्धा कि आज गुनेगारोने 4-4, 5-5 राज्योनी बहार जाईने गोती आवे छे। आ गुजरातना आपणा योद्धा, तमे एने पोलीस कहो छो, हूँ एने योद्धा कहूँ छूं। खरेखर बिरदावुं छुं, मारे ए कोईनुं कांई नथी लेवुं, पण सारूं काम करे। सरकारे પડસારી છે અને કામ બરાબર કરી રહી છે, પણ જે આપણા દિલ્હી જેને કહેવાય આ એક ઘટના બની છે બોમ્બ બ્લાસ્ટની, તો આપણે 140 કરોડની જે વસ્તી છે ને આપણે સાથ આપવાનો છે। અને જે બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં જેને કહેવાય વીરગતિ, હું કહું છું એને મૃત્યુ નથી કહેતો, વીરગતિને પામ્યા છે, એના પરિવારોને, हगावाला माताजी सहन शक्ति करवानी शक्ति आपे एवा माने प्रार्थना मोगल ने, अखिल ब्रह्मांडना मालिक ने, अने जे घायल है दवाखाना में एने पण माताजी जत हाजा करी दे अने निरोगी राखे, जत हाजा थाय अने एना घरे आवे एवं माने प्रार्थना अखिल ब्रह्मांडना मालिक ने। तो मित्रों एमां हूँ आवी गयो 18 वर्ष। आनी कॉमेंटो न करो ने वातना डींगा न मारो, कारण सरकार बहुत सारू काम करे छे। मारे ए कोईनुं नथी लेवुं, पण आ न करो, समजी गया ने तमे, आम न करो। आ तो कारण के हवे आपणा घरमां आपणे 5 जणा होय छे, 5 जणा तो अवड़ा वाद विखवाद बोल्यो चालू थतुं होय तो 140 करोड़नी वस्ती छे। सरकारना काम सारा छे, पण हवे थोड़ीक आपणे जागृत थवानी जरूर छे। केने 140 करोड़नी वस्तीने, एमां खास करीने गामडामां, शहेरमां, सीटी होय, तालुको होय, तालुकाना गामडा होय, एम जे सरहदना गामडा छे, बॉर्डर माथेना जे गामडा छे, एमां कच्छ, काठियावाड़, राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, बधाने थोड़ोक आपणे जागृति लावो अत्यारे। कारण के माणस बहारनुं अहीं आवे छे, अहींनुं अहींया जाय छे, भले बधाय आवा न होय, पण थोड़ीक जागृता आपणे राखो अने एना डॉक्यूमेंट पूरेपूरा चकास करो, समझी गया। हवे मारी घोड़े होय दाखला के दाढ़ीवाळो होय अने काढी नाखे अने पछी अहीं आवी अने वेपारीनो धंधो करे, दवाखानानो धंधो करे, जे करता होय, बधाय आवा न होय, पण आजे पकड़ाणा छे એટલે હવે થોડોક જાગૃત થઈ જાઓ। જાગૃત તો છો જ, પણ હું કોઈનો વિરોધ નથી કરતો। મિત્રો ગુજરાતના જે યોદ્ધા છે ને આવા કોઈ નથી હો। ગુજરાત પોલીસ છે ને એને આપણે સાથ આપો, કારણ કે પોલીસ શબ્દ મને નથી ગમતો, હું એને યોદ્ધા કહું છું, પણ હવે આપણે થોડોક સાથ આપો। શું કામ કે શંકાસ્પદ લાગે તો તમે નજીકના પોલીસ સ્ટેશને જાણ કરો। બીજું કે આવી કોઈ પણ વ્યક્તિ, હવે તમારા હાથમાં મોબાઈલ છે, ભલે આપણે વ્યાજ ભરતા હોય પણ મોબાઈલ તો હોય જ આપણી પાસે, પણ મોબાઈલ છે, નજીકના તમે યોદ્ધાને જાણ કરો પોલીસ સ્ટેશને, अथवा सेवाड़ाना जे गामड़ा है एने पण हूँ कहूँ छूँ कि बाप कोई आवी अजाणी व्यक्ति लागे, शंकास्पद लागे तो नजीकना पोलीस स्टेशने जाण करो। कारण के आ वस्तु केवुं छे, एक हाथे ताળી नहीं पड़े, बे हाथ भेड़ा करवा पड़े। हवे शंकास्पद वस्तु लागे, शंकास्पद माणस लागे, कोई वाहन लागे शंकास्पद, आवरो जावरो लागे अजाणी व्यक्तिनो, तो तरत नजीकना पोलीस स्टेशने जाण करो, जेथी योद्धाने पकड़वामां सरळता मळे। थोड़ुंक आपणे एने साथ आपो एम, कारण के माँ खुद कोराटने कायदो छे। हूँ 18 वर्ष नहीं लईने हालुं छुं, पण जे आवा भणेल गणेल माणसो जे आवा पकड़ाणा छे, षड्यंत्रनी मालकोर आवा डॉक्टरो जेवा, तो अभण माणसनी वात ज शुं करवी। तो हवे थोड़ाक जागृत थाव, जागृत तो छो पण हवे जागृत थाव। आपणामां एक कहेवत छे गामड़ा गाममां
કે જાગતા માથે તાકતું ન પડે. હું એનું વર્ણન કરું કે 50 મણ કે 100 મણ દાણાનો ઢગલો ખળાવણની માલ પર પડ્યો હોય, પણ 10 વર્ષનો દીકરો અહીંયા બેઠો હોય એટલે ચોરી કરવાવાળો કોઈ ચોરી ન કરે. શું કામ? એને ખબર છે કે આમ જાગે છે. સમજી ગયા ને? એમ જાગતામાં તાકતું ન પડે, થોડુંક જાગૃત થાવ. અને બીજું, તમે દુકાનો આપો, પ્લોટ આપો, કે દવાખાના ભાડે આપો, કે જમીન આપો, જે આપતા હોય વાહન આપો, એની પૂરેપૂરી ચકાસણી કરો. એના ડોક્યુમેન્ટ માગો, કયા જિલ્લાનો છે, કયા રાજ્યનો છે, કયા ગામનો છે, કયા તાલુકાનો, આ બધું એની ચકાસણી લે. જો કે હું અભણ છું, મેળ તમારે કરવાનો છે. એમ આપણા બહાર હોય, બહારના અહીંયા હોય, ભલે બધા આવા ન હોય, પણ આની પૂરેપૂરા ડોક્યુમેન્ટની ચકાસ કરો. અને શંકાસ્પદ લાગે તો તમે યોદ્ધાને જાણ કરો, પોલીસને. આ મારે આ શબ્દ બોલવો પડે છે, એટલે જેથી એને પકડવામાં સરળતા મળે. કારણ કે આપણી એક બેદરકારીના હિસાબે હજારો માણસ જીવના જોખમમાં વ્યા જાય છે. એમ આવું થાય જ નહીં અને થવા ન દે. કારણ કે આપણા યોદ્ધા એટલી જાંબાજ છે, આપણી જેને કહેવાય કે પોલીસ, હું એને યોદ્ધા કહું છું. ખરેખર છે, ધારે તો એ ગુનેગારને પાતાળમાંથી જ પકડી લે, પણ યોદ્ધાને હવે સાથ આપણે આપવાનો છે બાપ. કારણ કે થોડીક જાગૃતતા આપણે લાવો, એને અવળો ન સીધો. યોદ્ધા આગળ કોઈ દી ખોટી વાત ન કરો, એને સાચું કહો. તમે મકાનનો ભલે બધા આવવાનો હોય, તમારા મકાનનું કોઈ 1000 રૂપિયા ભાડું ન દે ને તમને 5000 ભાડું દે ને તો જરીક તમે વિચાર કરજો કે 1000 રૂપિયા ભાડું ન આવે અને આ 5000 દિવસ આમાં કંઈ છે ખરું રહસ્ય. સીધા તમે યોદ્ધાને જાણ કરો અંદર ખાને. કારણ કે હવે મોબાઈલ છે, તમારે બોલવાની જરૂર નથી, આમ કરી નાખો એટલે 10 મિનિટમાં યોદ્ધા પૂગી જાય. એમ થોડાક જાગૃતિ રાખો. અને બીજું કે તમારી દુકાનની સામે જે કેમેરા છે, ભલે આ જાગૃતતાની વાત છે, તમારી દુકાનની સામે આમ ન રાખો, પછી આમાં ક્યાંક આમ ફોરો મારી રહ્યો જાય ને કે પછી ગયા ફેરો વાંકો મરડીને કાઢી લે. પણ કેમેરા એવા રાખો, કોઈ ચોક હોય અથવા બજાર હોય, શેરી હોય, એના સામે રાખો, જેથી ગુનેગારને પકડવામાં સરળતા મળે. અમે અભણ છે તમને કહી છે. એટલે આવા બોર્ડરમાંથી કોઈ ગામડા છે આપણા કચ્છ, કાઠિયાવાડ, એમાં રાજસ્થાન આવી ગયું, પંજાબ આવી ગયું, પછી આપણું આ વાવ આવી ગયું, બનાસકાંઠો આવી ગયો, આ બધાને કહું છું બાપ કે જે બોર્ડરમાંથી આપણા છેવાડાના જે ગામડા છે એને પણ બાપુનો આદેશ છે. ભલે તમે જાગૃત છો જ, પણ આવી કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ લાગે, શંકાસ્પદ વાહન લાગે, શંકાસ્પદ માણસ લાગે તો તરત તમે યોદ્ધાને જાણ કરો, પોલીસ. જોકે તમારા માટે, મારા માટે યોદ્ધા છે, એને જાણ કરો, જેથી હોનારત આવા બનતા બંધ થઈ જાય. એમ આ આપણે હોનારતને અટકાવી શકીએ. પણ વાંધો ક્યાં? હવે કો કહીશે જવા દો, આ જવા દોમાં આ બધું ભેળાઈ ગયું છે. તમે જરીક જાગૃતતા લાવો, કારણ કે આપણી એક બેદરકારી હજારોના જીવ જોખમમાં વ્યા જાય છે. એમ તમે જાગૃતતા રાખો. જાગૃતતા રાખવામાં ઘણું માણસ આખો દેશ બચી જાય છે. આપણે કહેવત છે ને કે કાંકરે કાંકરે પાળી બંધાય, ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. એમ આપણે 140 કરોડને બધાને જાગૃતતા લાવે, પણ કોઈ માથે આક્ષેપો ન નાખો. અને આમાં કોઈ કારણ નથી, આમાં રાજકારણ જો કે હું માનતો નથી, પણ અત્યારે બધાએ સાથ દો તમે. કારણ આ વસ્તુ દુઃખદ ઘટના બની છે. પછી આપણે જેમાં કરવું એમ કરજો, પણ અત્યારે આપણે બધાને સાથ દેવાનો છે. આ સરકાર બહુ સારા કામ કરે છે, મારે એ કોઈનું નથી લેવું, પણ આ સરકાર બહુ સારા કામ કરે છે. તો વિચાર તો કરો, ગુનેગારને 5-5 રાજ્યમાં ગોતી આવે છે. અને એટલી આપણી પાસે જેને કે આધુનિક હથિયારો છે, એટલે બધું આપણી પાસે વિજ્ઞાન છે, એટલું બધું કામ કરી રહ્યું છે, તો ગુનેગારને પકડવામાં સરળતા રહે છે. એ કદાચ માથાના કાઢીને આવ્યો હોય તો ભલે, અને દાઢીના કઢાવીને આવ્યો હોય તો આપણી સરકાર, આપણી જેને કે યોદ્ધા, આપણી ગુજરાત પોલીસ એટલી જાગૃત છે ને, એ પકડી લે છો. એનું કારણ છે કે યોદ્ધાઓ મને બહુ વાલો છે, પણ આપણે એને સાથ સહકાર આપો. શંકાસ્પદ લાગે તો તમે તરત જ એને જાણ કરો, જેથી આવી ઘટનાઓ બનતી બંધ થઈ જાય. પણ થોડીક આપણામાં જાગૃતતા લે, પણ આક્ષેપો ન નાખો. દાખલા તરીકે તમે મકાન દો ભાડે કોકને, એને તમે પૂછતા નથી ભાઈ કયા રાજ્યનો છે, કયો જિલ્લો છે, કયો તાલુકો, કયું ગામ છે. પણ મૂળ શું છે તમારા મકાનનું કે કોઈ પણ, એમાં બધાને હું કહું છું 18 વર્ષ 1000 રૂપિયા કોઈ ભાડું ન દેતો 5000 દે તો તમારે થોડુંક જાગૃતતા લાવે કે 5000 દે છે એનું કારણ શું. તો તમે નજીક વાત કરો. કારણ કોઈ ગુનેગાર આવી ગયો હોય, કોઈ આતંકવાદી આવી ગયો હોય, કોઈ મોટો જેને કહેવાય કે કોઈ એવો લૂંટનો કેસ આવી ગયો હોય, સમજી ગયા ને તમે. એટલે આવા માણસનું ધ્યાન રાખો. એવું નથી કોઈ ફેક્ટરીમાં કામ કરતો તેની ચકાસ કરો, કોઈ કારખાનામાં હોય, કોઈ ગમે ત્યાં મજૂરી કામ કરવા રોકાણ હોય, કોઈ પણ માર્યો નાના મોટા ધંધામાં એની પૂરેપૂરી ચકાસ કરો.
જેથી જાણવા મળે. એમાં ખોટા ડોક્યુમેન્ટ કરીને ઘરી જાય છે, પણ એ સચ્ચાઈની આગળ ખોટું હાલતું નથી. પણ ત્યારે આપણે વાર બહુ લાગી જાય છે. તાત્કાલિક અત્યારે નજીકની દુનિયા છે, વિજ્ઞાન છે, હું ખૂબ માનું છું, પણ ધર્મની પાછળ છે, તો તમને તરત ખબર પડી જાય છે. એમ આવા માણસો બહુ ગરી ગયા છે, તો એનું બધાય આવા ન હોય, પણ આવા માણસ ગરી ગયા છે જેથી ખાતાવાળાને પકડવામાં એને સરળતા મળે. તો આપણે સાથ સહકાર આપો યોદ્ધાને. હવે આપણા આંડલા ફૂટી ગયા ને આપશે કે ના, અમારું બધું લૂંટી ગયા ને ખાતાવાળા શું, ખાતાવાળા તમારો ઠેકો લીધો છે, આંડલા તો આપણા ફૂટી ગયા છે. પણ મૂળ તમે સાચી વાત કરો એનો, ભલે આવવાનો હોય બધાય, પણ એને સાચી વાત કરો, યોદ્ધાને પકડવામાં સરળતા મળે. અને બીજું, ગુજરાતની હું પોલીસ નથી કે અને યોદ્ધા કહું છું, યોદ્ધા. કદાચ હું ગાડી લઈને નીકળું ને તો મને ઊભો રાખો, કારણ કે મોગલ ખૂટકોરાટ છે, એમ હું બહુ માનું છું આ વસ્તુને. એમ મને રોકો, ભલે મોગલધામવાળા બાપુ જ રોકો બાપુને. આ હું એક તમને વાત કરું છું, મને રોકો પણ જવા ન દો. પણ વસ્તુ એક જ છે, કારણ કે આજ તમે મને જવા દો, કાલ બીજાને જવા દો. આ હું તમને સમજાવું છું, જવા દેવામાં કેટલું નડે છે. એમ મને મારી પોતાની ગાડી તમે ચેક કરો, આ બાપુનો તમને અવાજ છે. ગમે ત્યાં મારી ગાડી નીકળે, કોણ છે, મોગલધામવાળા બાપુ, રોકો તો મને વાલા લાગશો. મને રોકો, કારણ કે ખુદ મોગલ કોરાટનો કાયદો છે. એમ મને રોકો, એમાં હું આવી ગયો. એમ શંકાપદ લાગે ગાડી વાહન તો રોકો અને એને સાથ સહકાર આપો. બીજું પબ્લિકનો કહું, જરીક જાગૃતતા લાવો. હાવ મોબાઈલમાં તમે આમ નામ બધાય કરો છો, જરીક જોવો. તમે મોબાઈલમાં આમ કરતા ને કોઈક બાજુમાં ક્યાંક મૂકીને ઉયો જાય, પછી તમે કોઈને કહેતા નથી ને અહીંયાથી ઊભી પૂછડીયા ભાગો છો, આ નબળાય છે. તરત યોદ્ધાને જાણ કરો, ભાઈ અહીંયા આ વસ્તુ પડી છે, શંકાપદ જરીક જોવો. અથવા વાહન પડ્યું શંકાપદ તો જાણ કરો. અથવા કોઈ માણસ શંકાપદ લાગે જાણ કરો, કારણ કે બહારનું માણસ આવી ગયો કોઈ એમાં કે એના સિંગડાનો એ માણસ જ છે, આતંકવાદી છે, માણસ જ છે. એ ગમે તે વેપારી થઈને આવે, ગાંડો થઈને આવે, મજૂર થઈને આવે, બિઝનેસમેન થઈને આવે, બધું થઈને આવે. પણ આપણે થોડીક જાગૃતતા લાવવાની જરૂર છે. એમાં બોર્ડરવાળા ગામડાવાળાને તો ખાસ અજાણી વ્યક્તિ લાગે એટલે તરત તમે નજીકના યોદ્ધાને જાણ કરો, ખાતાવાળાને જાણ કરો, તો આવા હોનારત બનતા બંધ થઈ જાય છે. એનું કારણ છે આ અમારી ફરજ છે સાધુ સંતોની, અને ગામના પણ આગેવાનો મારો આદેશ છે કે તમે ગામમાં જેને જેને મકાન દીધા હોય, ભલે બધા આવવાનો હોય, એને પૂરું ચકાસ કરો. ક્યાંનો છે ભાઈ, કયો રાજ્ય તારો, ક્યાં, ભલે ગમે ત્યાંનો હોય, પણ એની પૂરેપૂરી તપાસ કરો, જેથી એની આખી બાયોડેટી નીકળે. એનું આખું ડોક્યુમેન્ટ તમે માગો, જેનો એનો આધાર કાર્ડ માગો, ચૂંટણી કાર્ડ માગો, એનું રાશન કાર્ડ માગો, એનું જે હોય પૂરેપૂરું માગો, તો જેથી સરળતા મળે. આ હું બાપુ બધાને કે એમાં હું આવી ગયો 18 વર્ષ કહું, પણ આપણી ગુજરાત જેવા યોદ્ધા હું ક્યાંય નથી, ભલે બધા યોદ્ધા જ છે, પણ ગુજરાતમાં જેટલી જાગૃતતા છે આપણા યોદ્ધામાં એવી કોઈમાં નથી હો. કારણ કે ધારે ગુનેગારને પાતાળમાંથી કાઢી રેતી તાગાય, પણ થોડોક વાંક આપણો છે. આપણે એને સાથ સહકાર આપો યોદ્ધાને, પણ તમે આપી શકો ન, કારણ કે એને બાયડી છોકરા છે, સમજી ગયા ને, એને બાયડી છોકરા છે, એને નહીં હોય. પણ આપણે સાથ સહકાર, કારણ કે અજાણો માણસ કોઈ આવીને ક્યાંક કરીને વિયો જાય, તમે જાણ આપણે હું જવા દો, એ તમારી નબળાઈ છે. કમાડ બંધ કરીને રવા દો, ભલે કમાડ બંધ કરો તો વાંધો નહીં, તમે કાંઈ ન કરો, કમાડ બંધ કરી દો, પણ નજીકના ખાતાવાળાને જાણ કરો, જેથી પકડવામાં સરળતા મળે. અને કોઈ પણ જગ્યાએ કેમેરા આવા બંધ હોય તો અત્યારે સરકાર આપણે સાથ સહકાર આપે જ છે, તો એને કહો તો જેથી કેમેરા ચાલુ રખાવો, જેથી ગુનેગારને પકડવામાં સરળતા મળે. પણ થોડુંક જાગૃત આપણે થવાની જરૂર છે, કારણ કે જાગૃતતા થશો તો આવા હોનારત બનતા, બોમ્બ બનાસ કે ચોરી કે લૂંટ, કોઈ પણ આવી ઘટનાઓ બનતી ઘણી ઓછી થઈ જાય છે. પણ આપણે જાગૃત થવાની જરૂર છે. એમ ગુજરાતના યોદ્ધાને હું ખૂબ બિરદાવું છું, ધન્ય છે બાપ તમને, તમે આજ ગુનેગારને પકડ્યું. તમે વિચાર તો કરો, 12 કલાક ન થવા દીધી અને બધા ગુનેગારને પકડી લે. આ યોદ્ધાની તાકાત કેટલી, જીવની જોખમે જેને પકડે છે, એની માથે ફાયરિંગ થાય છે, એની માથે પથ્થરમારો થાય છે, એની માથે ગાડીઓ નાખે છે, પણ છતાંય એ જીવની જોખમે ગુનેગારને પકડે. ખરેખર છે આ તો, ભલે મારે બોલાય નહીં, ખરેખર ગુનાહામો ગુનો છે ને, અને આને પછી છોડાય નહીં. પ્રૂફ થઈ ગયું કે આ ગુનેગાર છે, આ તો પછી એને છોડાય નહીં. એ તમારા માથે હું છોડું છું, સમજી ગયા ને તમે, એને પછી છોડાય નહીં. આ તમારી માથે ગાડી નાખી, કાલ બીજા માથે, અને બાપ યોદ્ધાઓ તમારી માથે ગાડી નાખે ને તમારી માથે ફાયરિંગ પથ્થર મારે, સમજો હું અભણ માણસ હોઉં, તો પછી પબ્લિકનું શું રહ્યું આમાં, પબ્લિકની શું રહ્યું આમાં સલામતી? ગુનો એ ગુનો જાત ન જવાય, એને ઠોકી નાખો એટલે આવી ઘટનાઓ બનતી બંધ થઈ જાય.
આ બરોબર છે અને આના સરઘસ કહેવાય. આના વરઘોડાનો આ ભણેલ માણા બહુ બોલે વરઘોડો કેનો કાઢાય જે દીકરાના લગ્ન હોય ને એનો વરઘોડો હોય. આના છે ને સરઘસ કાઢવાના હોય. ચડ્ડી પહેરાવીને 4 પાકે કરીને વાહ તોડી નાખો. એમ આ જરીક યોદ્ધાને સાથ આપો. યોદ્ધા બરોબર કામ કરે છે. આજ યોદ્ધા માથે જે માણસ પથ્થરમારો કરે છે, ફાયરિંગ કરે છે, સરિયું લઈને હુમલા કરે છે ને આને ધરતી ઉપર રહેવાનો કોઈ અધિકાર નથી. અને ભાંગી નાખો ને પૂરા કરી નાખો. આની જાત ન જોવાની હોય. યોદ્ધાને એક બાપુનો આદેશ છે અને અત્યારે બહુ સરકાર સારા કામ કરે છે. એમાં આપણા યોદ્ધા પણ બહુ સારા કામ કરે. નાના નાના બાળ છે જેને કહેવાય મોટા મોટા હોદ્દા અને બહુ સારું કામ કરે તો એને સાથ સહકાર આપો બાપ. એક મોગલધામથી બાપુનો અવાજ છે એમાં હું આવી ગયો, મંદિરોવાળા બધા આવી ગયા. એને પણ હું કહું છું શંકાપદ લાગે તો તમે જરીક યોદ્ધાને જાણ કરો જેથી આપણે ગુનેગારને પકડી શકી. જય મોગલ, જય મણિધાર, જય વડવાળી, જય કબરાવાળી.